Hello dear students, hearty welcome to second PUC chemistry video classes organized by Mysore District PU Chemistry Lecturers Forum. I am B.V. Chetana, lecturer in chemistry working in Sadvidya Composite PU College, Mysore. Dear students, you are watching my PU Chemistry YouTube channel and I request you to subscribe the channel for getting the regular updates. I am going to discuss the concepts related to ethers, preparation of ethers. One of the method, that is by dehydration of alcohol. By dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol means removal of water molecule from alcohol. That is, it involves the loss of water molecule from alcohol. So, by dehydration of alcohol. Alcohols undergo dehydration in the presence of protic acid. Protic acid means acid which supplies H plus ion which is called as proton. So, the dehydration of alcohols takes place in the presence of protic acid like sulfuric acid, phosphoric acid, so ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, protic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, supplies H plus ion. Dehydration of alcohol may lead to alkene or ether. So, alkene form ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ether form ಆಗಬಹುದು. So, the formation of the reaction product depends upon the reaction product, that is alkene or ether, depends upon the reaction conditions. So, reaction conditions mele the dehydration of alcohol may give alkene or ether. Now, let us understand this with an example. C2H5OH, ethyl alcohol. So, this is ethyl alcohol, it is a common name. It may give ethene, alkene, ether. So, ಇಲ್ಲಿ ethyl alcohol ತಗೊಂಡಾಗ alkene ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ethene ಆಗಿರುತ್ತೆ, ether ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, diethyl ether. So, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ 443 Kelvin in the presence of protic acid, that is sulfuric acid, the resulting product is ethene. The resulting product is ethene. If the reaction takes place at lower temperature, that is at 413 Kelvin, in the presence of sulfuric acid, in the presence of sulfuric acid at 413 Kelvin, the resulting product will be ether. So, ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಥರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಈಥರ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, that is 413 Kelvin in the presence of sulfuric acid. Sulfuric acid acts as a catalyst. Here, the formation of ether from alcohol, the formation of ether from alcohol is a nucleophilic bimolecular
reaction. ಅಂದರೆ it involves SN2 mechanism. So reaction takes place according to SN2 mechanism. In reaction of formation of ether. So the formation of ether is a nucleophilic bimolecular reaction, that is it follows SN2 pathway. It follows what? SN2 pathway. So bimolecular ಅಂತಂದಾಗ ಎರಡು molecule involve ಆಗುತ್ತೆ. So here it involves attack of the alcohol molecule to protonated alcohol. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೊನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ SN2 mechanism involving attack of the alcohol to protonated alcohol. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು? ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ mechanism of formation of this diethyl ether from ethyl alcohol. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೆನಾಲ್ಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆಲ್ಕೆನಾಲ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೆನಾಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. And also here the acid used is concentrated sulfuric acid. So concentrated sulfuric acid is used as a catalyst. So alcohol on heating with concentrated sulfuric acid at high temperature gives alkene, and at low temperature gives ether. This is diethyl ether and this is ethyl. Now the mechanism of dehydration of alcohol. So ಯಾವುದ್ರ mechanism? That is dehydration of alcohol, ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, formation of the ether from alcohol. So the dehydration of alcohol takes place in the presence of acid. So acid ಯಾವುದು? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದು ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. H plus H SO4 minus. ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 lone pair of electron. This gets protonated. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ H ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2 OH H ಪ್ಲಸ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So it follows SN2 mechanism and involves the attack of alcohol to protonated alcohol. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, CH3 CH2 OH ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿ ಪ್ರೊಟನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲು, ಇದು ಬಂದು
ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಿಂದ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. CH3 CH2 OH ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ CH2 CH3 ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಈಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. CH3 CH2 OH CH2 CH3 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಯಿತು. H ಪ್ಲಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ H ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಆ್ಯಸಿಡ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ catalyst. It takes part in the reaction and finally it gets regenerated. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು catalyst ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು H ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ catalyst. So this is a mechanism of dehydration of ethyl alcohol to form diethyl ether. So ethyl alcohol na ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೇನೋ diethyl ether. This is nothing but C2H5O C2H5. So ಇದು diethyl ether and this is alcohol. So mechanism 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. I hope you have understood. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So dehydration of alcohol takes place in the presence of acid. So here sulfuric acid have written. So ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. H plus HSO4 minus. First an alcohol gets protonated. Proton ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೈಡಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪ್ರೊಟನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಪ್ರೊಟನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಟನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು H ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. So acid acts as a catalyst and it finally gets regenerated. So we get the product diethyl ether. This is ethyl alcohol. ಬರ್ಕುಳೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ H ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು. H ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ HSO4 ಮೈನಸ್ gives H2SO4. So concentrated sulfuric acid ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ H ಪ್ಲಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು, H ಪ್ಲಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ and that H plus combines with this HSO4 minus giving H2SO4. Thus the catalyst gets regenerated. And one more thing, this method, that is the dehydration of alcohol,
is suitable for the preparation of ether containing the primary alkyl group. So, primary alkyl group ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, C2H5 ಈ ಕಡೆ C2H5 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೀಥೈಲ್, ಈಥೈಲ್, ಮೀಥೈಲ್, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೂಪು. ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಈಥರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಥರದ ಗ್ರೂಪು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು ಡಿಫರ್ ಆದರೆ. ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅನ್ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ and also for the preparation of the ether containing primary alkyl group. So ಈ ಥರ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Suppose if the alcohol taken is secondary or tertiary alcohol, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋಸ್ SN1 mechanism. It follows what? SN1 mechanism and leads to the formation of ಆಲ್ಕೀನ್. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಥವಾ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಕೀನ್. ವೈ? ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ competes over the substitution. So substitution ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಯಾವಾಗ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so the dehydration of alcohol is suitable for the preparation of symmetrical ether as well as ether containing primary alkyl group. Substituted ether cannot be prepared. ಈ ಥರದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಥವಾ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ SN1 pathway. ಸೊ SN1 pathway, SN1 pathway ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಯೂನಿಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಸ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ SN1 ಪಾತ್ವೇನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಆಲ್ಕೀನ್. ವೈ? ದೇರ್ ದಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. Williamson's synthesis, and this is a laboratory method for the preparation of both symmetrical and unsymmetrical ether. Previous method alli bari symmetrical ether ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೋತ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ unsymmetrical. ಇದನ್ನು unsymmetrical ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, unsymmetrical ether. And the reaction involves, that is the method involves the reaction between alkyl halide and sodium alkoxide. Sodium alkoxide, sodium alkoxide, ಇದು alkyl halide. This is sodium alkoxide, and the product will be ether plus sodium halide. So, ಈ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So, the method involves the reaction between alkyl halide, sodium alkoxide. The product is ether. In this method, we can prepare the ether containing substituted alkyl group. So, ಹಿಂದಿನ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ we can prepare the ether containing substituted alkyl group. So, ಇದು substituted alkyl group, ಇದು substituted alkyl ಇರೋವಂಥ ಈಥರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಈಥರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ alkyl ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವಂಥ ಈಥರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಈಥರ್, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ SN2 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, SN2 ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ SN2 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ alkoxide ion on primary alkyl halide. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂಥ ಈಥರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋಸ್ SN2 pathway, that is the attack of alkoxide ion. Now, the negative is the positive part, is the alkoxide ion. Okay, so it involves attack of alkoxide ion to primary alkyl halide. And here the reaction takes place in alcoholic medium. Therefore, we can tell as Williamson's synthesis involves reaction between alkyl halide, alcoholic sodium alkoxide, and also the reaction involves nucleophilic substitution of halide ion from alkyl halide by the alkoxide ion. That is, this halide ion is replaced or substituted by the alkoxide ion. So, here this is minus and this is plus. So, this RO minus, that is alkoxide ion, acts as a nucleophile, and it is a strong nucleophile. It replaces the weak nucleophile halide here, and the reaction takes place by SN2 mechanism. SN2 mechanism ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the nucleophile attacks the carbon from the side opposite to the halide. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, RO minus plus RX. I have written only alkoxide ion.
So this alkoxide ion attacks the carbon from the side opposite to the halide ion, and in SN2 mechanism the formation of new bond and the breaking of the existing bond takes place simultaneously, and this gives rise to R O R dash plus X minus. So, ಇಲ್ಲಿ halide ion replace ಆಗುತ್ತೆ. So, the reaction takes place in alcoholic medium. Therefore, Williamson synthesis means it is the reaction between alkyl halide and alcoholic sodium alkoxide. ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಮ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಾವು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು sodium alkoxide, this is alkyl halide. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we'll get a substituted ether. Plus sodium bromide. ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಈಥರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ether as a product only when the alkyl halide is primary. Suppose if the alkyl halide is secondary or tertiary, it gives rise to alkene. It gives rise to alkane because there the elimination competes over the substitution. Substitution ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So here if the alkyl halide is having the substituted alkyl group ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the product will be alkene not ether. Okay, so why? Because the elimination competes over the substitution. ನೋಡೋಣ, ಅದು ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. CH3 CCH3 CH3Br ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡು, ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಇದು ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದನಾದ್ರು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದನಾದ್ರು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು CH3ಯಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. CH3 ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಓಕೆ, NaBr ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, CH3O ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು CH3OHನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಈ CH3O ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, CH3OH NaBr, and you will get an alkene. I hope you have understood this. So Williamson synthesis is for the, it is a laboratory method and is for the preparation of both symmetrical as well as unsymmetrical ether, and the method involves the reaction between alkyl halide and sodium alkoxide. And we can also prepare the ether containing substituted alkyl group, secondary ಅಥವಾ tertiary group ಇರೋವಂಥ ಈಥರ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಈಥರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಟರ್ಷರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಕೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2-methyl propene. This 2-methyl propene. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 3. Now this becomes 2-methoxy. Methyl propane. So this is the longest chain with 3 carbon atoms. Second position li methoxy group, methyl group ide. So it becomes 2-methoxy 2-methyl propane. ಇನ್ನು ಇದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಥಾಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಥಾಕ್ಸೈಡ್, ಇದು ಇದರದ್ದು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ sodium tertiary butoxide. Then this is methyl bromide. Now I said that if the alkyl halide is having substituted group, that is in the case of tertiary butyl bromide is taken, the resulting product is alkene. So this is propene. Why? What is the reason? Because alkoxide ions acts both as nucleophile as well as a base. Now in this case the alkoxide ion acts as a base and it abstracts a proton from here forming alkene. So yaake tertiary butyl bromide iddaga alkene barutte? The reason is because the alkoxide ion acts as nucleophile as well as a base, and here it acts as a base, it abstracts a proton, one proton na tegedu bidutte, so leads to the formation of alkene. ಆ H ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದ್ದು CH3O ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ CH3OH ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ether from phenol by this method, that is Williamson synthesis. ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನು ಈಥರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಈಥರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲನ್ನು ಈಥರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಫಿನಾಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ
ಸೋಡಿಯಂ ಫೀನೇಟ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೀನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. Na+ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೀನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಫೀನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, NaX ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, OR ಪ್ಲಸ್ NaX, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ NaX ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ an ether formed from phenol. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ R ಜಾಗದಲ್ಲಿ CH3 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, X ಜಾಗದಲ್ಲಿ Br ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, R ಜಾಗದಲ್ಲಿ CH3. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ methyl phenyl ether, that is anisole. How anisole is prepared ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, anisole is an ether. ಓಕೆ, as prepared ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವಂಥ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹೌ ಫಿನಟಾಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, C2H5, C2H5 Br ಬರೀತೀರ. ಫಿನೆಟಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅನಿಸೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ CH3 ಬರೀತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ethers. Now let us see the physical properties. This is N-pentane. This is ethoxy ethane. This is butyl alcohol, so butanol ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. In the case of ether, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ CO ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ether is polar in nature. Therefore, the ether will be having net dipole moment. Polar compound ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ weak polarity of the ether does not appreciably affect their boiling point. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ N-pentane ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ethoxy ethane ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು 309.1 Kelvin and this is 307.6 Kelvin and here it is 390 Kelvin. The molar mass of N-pentane is 72 and this is 74 and this is 74. Boiling point also depends upon the molar mass. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ether and the pentane, that is alkane, are comparable.
both are having comparable, exact equal alla, comparable molar mass. And boiling point of ether is comparable with those of the alkane. So, almost same irutte boiling point, molecular mass almost same ide. Okay. So, ether na ee ethoxyethane na n pentane ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಅದೇ ಈಥರ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ ಇಸ್ ಲೋಯರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಈಥರ್ನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. 307.6 ಇದೆ, ಇದು 390 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಧ್ಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ether is comparable with those of the alkane with comparable molar mass athwa molecular mass. But when we compare the boiling point of ether with alcohol, it is less than those of alcohol. Why? Because of hydrogen bonding in the case of alcohol. Solubility, miscibility, solubility anta tagondaga, the solubility of ether with water, wateralli the miscibility of ether with water ಅಂದರೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, resembles those of alcohols. So the solubility of these two is almost same. They get soluble to the same extent. ಯಾವುದು, ಈಥರು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿನ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಈಥರ್, ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಥರ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಥರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ alcohol, water. So hydrogen bonding between alcohol and water. So ಇಲ್ಲಿ hydrogen bonding between ether and water. So in the next class we shall discuss about the chemical properties of ethers. So in today's class we learnt about preparation of ethers, and also we came to know about the physical properties of ethers. Thank you.